गरी न्यारे रे श्री घनश्याम हरे। तारी मूर्ति लागे छे मने प्यारी रे श्री घनश्याम गरी। तारी मूर्ति लागे छे मने प्यारी रे श्री घनश्याम हरे। जय हो। गंभीर रे श्री घनश्याम गरी। मने लागी छे बोल गंभीर रे श्री घनश्याम हरे। केरुड़ा लागो छो श्याम शरीर रे श्री घनश्याम गरी। केरुड़ा लागो छो श्याम शरीर रे श्री घनश्याम हरे। तारी छाती ऊपर थी श्याम रे श्री घनश्याम गरी। श्याम रे श्री घनश्याम हरे। छे जो लक्ष्मी के धाम रे श्री घनश्याम गरी। छे लक्ष्मी के धाम रे श्री घनश्याम हरे। जपो तेरे नाम की माला ओ माला। जपो तेरे नाम के माला ओ माला। जपो तेरे नाम के माला। प्यारे नंद लाला ओ प्यारे नंद लाला। प्यारे नंद लाला ओ प्यारे नंद लाला। जपो तेरे नाम की माला ओ माला। जपो तेरे नाम की माला। रात दिवस मोहे ध्यान है तेरा। 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 ओ गुण सागर दो पारा। गुण सागर दो पारा। गोपाला गोपाला। जपू तेरे नाम की माला ओ माला। जपू तेरे नाम की माला। ओ प्यारे नंद लाला दुलार नंद लाला। प्यारे नंद लाला दुलार नंद लाला। जपू तेरे नाम की माला रे माला माला। जपू तेरे नाम की माला ओ माला रे माला। जपू तेरे नाम की माला। राधे चितवत हूँ तेरे चरण कमल छवि। चितवत हूँ तेरे चरण कमल छवि।
चरण कमल छवि तो बेतन बाब जंजाला बेतन बाब जंजाला 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 जपू तेरे नाम की माला ओ माला जपू तेरे नाम की माला ओ प्यारे नंद लाला दुलार नंद लाला 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 ओ जपू तेरे नाम की माला ओ माला जपू तेरे नाम की माला ओ माला रे माला जपू तेरे नाम की माला ओ माला जपू तेरे नाम की माला ओ प्रेमानंद कहे यह वर मोरे प्रेमानंद कहे यह वर मोरे ओ प्रेमानंद कहे यह वर मोरे प्रेमानंद कहे यह वर मोरे ओ दीने दीन दयाला दीने दीन दयाला दीने दीन दयाला 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 ओ राधे 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 જો તમે થાકી જાશો તમે થાકી જાશો ગજેન્દ્રભાઈ આ લોકો બોલે જોજો કેવો અવાજ છે રાધે 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 આ બાજુથી ખબર જાજો આવે છે આ બાજુથી ઓછું આવે રાધે રાધે એક કામ કરો એકવાર તમે બોલો એકવાર તમે બોલો તમને ખબર પડે કોનો અવાજ છે તૈયાર રાધે 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 ओ भिगला बोले ओ कहना बोले अरे गोपी बोले अरे गोना बोले अरे कंजरी बोले भगवान ना धामनी अंदर गया धामनी अंदर विष्णु पिता महाराज गया देवताओं पुष्प ने वृष्टि करी जय जयकार करियो जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत समय राम यावत नाई जे जन्मो जन्मांतर थी भगवान माटे थई भगवान ने माटे थई अने भजतो हतो ए जीव अंत समय सुधी एक ज वस्तु कहे छे भगवान ने हो श्रीनाथ जी आवजो तमे वाट जोई रह्या अनेक जन्म थी आ जीव अनेक जन्मों थी लक्ष 84 योनि माथी फरतो 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 आ जीव ने मनुष्य अवतार मळ्यो अने मनुष्य अवतार मळता ए भगवान ने प्रार्थना करे कि हे प्रभु
કાગડામાંથી બિલાડા, બિલાડામાંથી ગાય, ગાયમાંથી ગધેડા, ગધેડામાંથી ઘોડા બની આ લક્ષ 84 યોનિમાં ફરતો ફરતો હે પ્રભુ આ તમારા માટે થઈને મનુષ્ય અવતાર મળ્યો છે. હે પ્રભુ હવે આપ મને ઉગાડજો. ભીષ્મ પિતાને આજે પોતાના ધામની અંદર લઈ આવ્યા. હસ્તિનાપુરની ફરી પાછા આવ્યા. સમય પસાર થતા થતા આજે ભગવાન પોતાના આજે દ્વારિકાની અંદર ગયા છે. દ્વારિકાની અંદર જ્યારે ગયા પરમાત્મા અને આનર્તની અંદર સુતજી સોનકને કહે આનર્તાન સુવ્રજ્ય શ્રુદાજ્યન પદાન સ્વકાન દદમોદરવરમ દેશાં વિષાદમ સમયન્નિવ. અને સુતજી સોનકને કહે કે શ્રી કૃષ્ણ પોતાના સમુદ્ર આનર્ત દેશમાં પહોંચ્યા અને ત્યાંના લોકોએ ભગવાનના વિવિધ પ્રકારે ભગવાનના સ્વાગત કર્યા અને પંચજન્ય નામનું સ્વરૂપ ગાયું છે. ચોક પુરાવો માટી રંગાવો આજ મેરે પિયા ઘરે आज मेरे पिया घर आए. खबर पाऊं मैं सबको बुलाऊं मैं आज मेरे पिया घरे आवे आज मेरे पिया घरे आवेंगे. एरी सखी मंगल गावोरी. भगवान का मंगल गीतों गवाय છે. एरी कोई मंगल गावोरी मोहे काला टीका लगावोरी उतरेगी आज मेरे पी की सवारी. एरी कोई काजल गावोरी मोहे काला टीका लगावो रे उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी. लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो आज मेरे कृष्णा घरे आवेंगे. आज मेरे कृष्णा घरे आवेंगे. ભગવાનના સ્વાગત આનર્ત દેશની અંદર દ્વારિકાની અંદર ભગવાનના સ્વાગત થયા. પંચજન્ય નામનો શંખ પરમાત્માએ વગાડ્યો. સમય પસાર થતા થતા આ બાજુ જે માતાના ગર્ભની અંદર જેમની રક્ષા કરી એ ઉત્તરા દેવીના ઉદરમાંથી આજે એક દીકરાનો જન્મ થયો છે. સોનક સુતજીને કહે અશ્વત્થામાનો ન પૃષ્ઠેન બ્રહ્મણ શ્રીનો તેજસા ઉત્તરાયા તો ગર્ભ ઇસેના જીવિત પુનઃ તસ્ય જન્મ મહાબુદ્ધિ કર્માણિ ચ મહાત્મન નિધનં ચ યતે વાસિત પ્રેત ગતવાન યથા. એક દીકરાનો જન્મ થયો. પાંડવોને આજ આનંદ આનંદ થયો. કહો અમારા પાંડવોનો વંશ આજ પ્રગટ થયું છે. પણ બાળકનું નામ પાડવા માટે બ્રાહ્મણોને બોલાવતા. પેલા એવું હતું કે બ્રાહ્મણોને બોલાવતા. પછી બ્રાહ્મણો ગયા, ફૈબા આવ્યા. હારું, ફૈબાને એક હાડલો મળતો. પછી થોડો સમય ગયો એટલે ફૈબા ગયા, માસીબા આવ્યા. એ માસીબાને ડ્રેસ મળતો સરસ મજાનો. પણ હવે તો માસીબા આવી ગયા,
પતિ પત્ની બંને નક્કી કરી લે, દીકરો આવે તો આનંદ ને દીકરી આવે તો આનંદ. બોલો જય શ્રી કૃષ્ણ. પણ બ્રાહ્મણો નામકરણ કરવા માટે થઈને આવ્યા છે. પણ જ્યાં બાળક સામું જુએ છે, બાળકનું નામ પાડ્યું વિષ્ણુ રાગ. બ્રાહ્મણો પાંડવોને યુધિષ્ઠિરને કહે કે મહારાજ, આ તમારો બાળક કોઈ સામાન્ય નથી, આને તો ચક્રવર્તી રાજા થશે. અરે તમારા 5 પાંડવોમાં આ દીકરાનું નામ અમર થશે, બ્રાહ્મણોને માન આપવા વાળો થશે, પ્રજાનું પાલન કરવા વાળો થશે. જ્યાં બ્રાહ્મણો આ રીતે વાત કરતા, પણ પેલો બાળક જન્મતા વેદ ચારે દિશાની અંદર જુએ છે. અને ચારે દિશાની અંદર જોવામાં સંસ્કૃતમાં એને પરીક્ષિત કહેવાય. એ બાળક ગોતતો હતો કોને? કે જેના માના ગર્ભની અંદર જેને દર્શન આપ્યા હતા એ વ્યક્તિ ક્યાં છે, એને ગોતતો હતો. કે મારી માના ઉદરમાં જેને મારું રક્ષણ કર્યું એ બાળક ક્યાં છે, એ પ્રભુ ક્યાં છે? અને ચારે દિશામાં જોવામાં પરીક્ષિત એનું નામ પડ્યું. બોલે પરીક્ષિત મહારાજ. બ્રાહ્મણો જ્યોતિષ કહેતા કહેતા કહે કે મહારાજ, તમારા દીકરા જેવો તો કોઈ દીકરો નથી. પણ કહીને બ્રાહ્મણો અટકી ગયા. યુધિષ્ઠિર મહારાજ કહે, પ્રભુ જે કાંઈ હોય આપ મને કહો. અને બ્રાહ્મણો કહે, તક્ષગાદાત્મનો મૃત્યુમ દ્વિજપુત્રો સજ્જિતા પ્રપશ્યત ઉપસૃત્યમ મુક્ત સંગમ પદમ હરે. પણ મહારાજ, તમારા દીકરાનું મૃત્યુ એક સર્પ દંશથી થશે અને એક બ્રાહ્મણ એમને શ્રાપ આપશે. યુધિષ્ઠિરના મનની અંદર થોડું દુઃખ થયું કે અરે, અમારા પાંડવોના વંશની અંદર અમે કોઈ દિવસ બ્રાહ્મણોની સંતાનનો અપરાધ કર્યો નથી, અને અમારું જો બાળક શું બ્રાહ્મણોનો અપરાધ કરશે? ક્ષણ માત્ર થોડું દુઃખ થયું. અને બ્રાહ્મણોએ કીધું કે યુધિષ્ઠિર, આપ ચિંતા ન કરો, તમારો આ બાળક બ્રાહ્મણનો દ્વેષ કરશે, બ્રાહ્મણનો શ્રાપ લાગશે, પણ અંત સમયે આ તમારા બાળકને ભગવાન નારાયણનું સ્મરણ પ્રાપ્ત થશે. તમે ચિંતા ન કરો. આજે 5 પાંડવોનું જે દુઃખ હતું, એ સંદેહ હતો, એ દૂર કર્યું. બ્રાહ્મણોને આજે યથાશક્તિ દાન આપ્યું છે. સમય પસાર થતા થતા વિદુરજી ધૃતરાષ્ટ્રને ઉપદેશ આપે છે. હે મોટા ભાઈ, જેમ કોઈ કૂતરાને રોટલા નાખતા હોય એમ ભીમસેન તમને રોટલા નાખે છે. અને હે મોટા ભાઈ, હજી તમારા મનની અંદર 100 સંતાનો મૃત્યુ પામ્યા છતાંય તમારા મનની અંદર કામ, ક્રોધ, મત્સર, મોહ, લોભ, અભિમાન, આશા અને તૃષ્ણા કેમ છે? યુધિષ્ઠિરને આજે સમજાવે છે. ધૃતરાષ્ટ્ર મહારાજને આજે વિદુરજી કહે કે હે મોટા ભાઈ, તમે હવે આ ઘરનો ત્યાગ કરી દો, હસ્તિનાપુરનો ત્યાગ કરી દો. કારણ કે તમારા 100 સંતાનો મૃત્યુ પામ્યા છે. તમને કોઈ પાણી પીવડાવવા વાળું પણ કૌરવ કુળની અંદર વધ્યું નથી. માટે હવે તમે ભગવાનની ભક્તિ કરો, ભગવાનનું સ્મરણ કરો. નાના ભાઈ વિદુરજી જ્યાં યુધિષ્ઠિરને જ્ઞાન આપે છે, ધૃતરાષ્ટ્રને જ્ઞાન આપે ને એ જ સમયે રાત્રિના સમયે આજ હસ્તિનાપુર ચોલી અને આજ ઉત્તર દિશા તરફ ચાલવા લાગ્યા છે. પાછળમાં ગાંધારી માતા પણ ચાલવા ગઈ છે. સવારનો સમય થયો. યુધિષ્ઠિર મહારાજને નિયમ હતો કે આંખ ઉઘડતા પહેલા જ પોતાના મોટા પિતા ધૃતરાષ્ટ્રને માં ગાંધારીના દર્શન કરે. કારણ કે નાનપણમાં જ પાંડુ રાજાનું મૃત્યુ થયું હતું. આજે પિતા ધૃતરાષ્ટ્રને જોયા નહીં, માં ગાંધારીને જોયા નહીં ને આજે યુધિષ્ઠિરના મનની અંદર સંદેહ થયો, દુઃખ થયું. સંજયને પૂછ્યું કે હે સંજય,
પિતા ધૃતરાષ્ટ્ર અને માં ગાંધારી ક્યાં છે? એ સમયે સંજયે પણ કહ્યું કે મહારાજ મને ખબર નથી. એ વાત ચર્ચા ચાલતી હતી. એ સમયે નારદજી એ સમય ત્યાં આવ્યા છે. નારદજી યુધિષ્ઠિરને કહે કે રાજન, ધૃતરાષ્ટ્ર અને માતા ગાંધારી સપ્ત સ્તોત્રની અંદર તીર્થની અંદર એક આશ્રમમાં રહે છે. અગ્નિહોત્ર છે અને એને સંશયથી મનની શાંતિ મળે છે. ભગવાન પ્રત્યે એમની ભાવના અતૂટ તૈયાર છે. આપ એને હેરાન પરેશાન ન કરતા. આજથી 7મા દિવસ પછી પિતા ધૃતરાષ્ટ્ર પોતાનો દેહ છે ભગવાનના ચરણોની અંદર લીન કરશે. પાછળ પાછળ માં ગાંધારી પણ સતી થવા બળી પડશે. આ યુધિષ્ઠિરને નારદ મુનિએ જ્ઞાન આપ્યું છે. યુધિષ્ઠિરને જરા શોક થયો છે. અરે જન્મ દિનારી જનેતા પિતા પાંડુનો પ્રેમ તો થોડો મેળો છે, પણ અમારા પિતાજી જ્યારે મૃત્યુ પામ્યા ને ત્યારબાદ જોજો આ યુધિષ્ઠિર છે. 100 કૌરવોએ એટલી આ પાંડવો માટે થઈ અને યુક્તિઓ કરી છે મારવા માટે થઈ, પણ છતાંય યુધિષ્ઠિરના મુખમાંથી એવા શબ્દ નીકળ્યા કે અમારા પિતા મૃત્યુ પામ્યા ત્યારબાદ જો કોઈ અમારી રક્ષા કરી હોય ને તો પિતા ધૃતરાષ્ટ્ર અને માતા ગાંધારીએ. યુધિષ્ઠિર જેવો તો કોઈ વ્યક્તિ નથી. એને ધર્મરાજાનું પ્રતીક કીધું છે. યુધિષ્ઠિર છે એ ધર્મરાજા છે. એક વખત અર્જુનજી મહારાજ ભગવાનને મળવા માટે થઈ દ્વારિકા ગયા છે. ઘણો સમય થઈ ગયો પણ અર્જુનજી મહારાજ દ્વારિકામાંથી પાછા ફર્યા નથી. સમય સાવધાન કરે છે. 12:30 વાગી ગયા છે. બરાબર બપોરે 3:30 વાગે કથા ચાલુ થશે.